सत श्री अकाल पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ मनप्रीत कौर। तो बुलेटिन की शुरुआत सब तो पहले नजर हेडलाइंस ते। खेती कानूनों के विरोध च किसानों का संघर्ष लगातार जारी। अज किसान जथेबंदियों के आगुआं वालों की जाएगी मीटिंग, बनाई जाएगी अगली रणनीति। मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री नाल मुलाकात करनगे किसान आगू। खेती कानूनों के विरोध च सुखबीर सिंह बादल ते हरसिमरत कौर बादल के तूफानी दौरे जारी। अकाली वर्करां नूं कीता जा रहा है लामबंद। सुखबीर बादल अज मोगा, बरनाला, संगरूर और हरसिमरत कौर बठिंडा ते मानसा च वर्करां नूं करनगे संबोधन। किसानां दे हक च कांग्रेस 2 अक्तूबर तो देश भर च चलाएगी हस्ताक्षर मुहिम। नवे खेती कानूनों नूं वापस लैण लई 14 नवंबर नूं राष्ट्रपति नूं सौंपिया जाएगा हस्ताक्षर पत्र। हुण नहीं विकणगियां म्याद पुग चुकियां मिठाइयां। 1 अक्तूबर तो मिठाइयां दे डब्बे ते म्यादी तरीक लिखनी होवेगी लाजमी। दुकानदारां ने फैसले नूं दस्सिया सही। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खेती कानूनों का विरोध करने का मामला भखता ही जा रहा है तो वक्-वक् किसान जथेबंदियों वालों जिथे रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं उत्थे अज चंडीगढ़ के किसान भवन विखे अगले प्रोग्राम उलीकन के लिए मीटिंग की जा रही है। सो इस मीटिंग के 1 अक्तूबर तो प्रस्तावित रेल रोको अंदोलन की रूपरेखा से विचार चर्चा की जाएगी, जिस तो बाद इन्हां जथेबंदियों के आगुआं वालों पंजाब भवन विखे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल भी मुलाकात की जाएगी। सो दस दिए कि नवे बने खेती कानून का विरोध अजे भी जारी है और किसानों के वालों अज मीटिंग सद्दी गई है जो कि चंडीगढ़ के किसान भवन विखे होएगी। सो अगले प्रोग्राम उलीकन के लिए मीटिंग दे विच चर्चा की जाएगी। 1 अक्तूबर तो रेल रोको अंदोलन की रूपरेखा ते विचार चर्चा होएगी ਅਤੇ बाद विच ना किसान आगुआं दे वल्लों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल भी मुलाकात की जानी है। चंडीगढ़ तो सुमित जोशी साडे पत्रकार साडे फोन लाइन ते मौजूद ने। सुमित, अज किसान भवन च किसान आगुआं की मीटिंग भी है ते बाद विच मुलाकात भी है। सो की अपडेट है, की जानकारी है हुण तक दी? देखो, किसान जथेबंदियां एक बार फिर तो जिहड़ा संघर्ष नूं वड्डे तौर ते जिहड़ा किसान कानून के खिलाफ करन जा रही ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करीब 31 किसान यूनियन ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ किसान भवन ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ पूरी रूपरेखा तो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किसान हुण किहड़े राह चलणगे, किस तरह नाल रेल रोको अंदोलन होएगा, मुख्यमंत्री नूं क्यों मिले ने ते मुख्यमंत्री ने इन्हां नूं साथ देण दा की भरोसा दिता है। कहा जा सकदा अज दोपहरे जिहड़ा किसान यूनियनां दा मुख्यमंत्री दी मीटिंग तो बाद जां कहिए कि मुख्यमंत्री नाल मिलाप तो बाद जो एक कह सकते हैं कि रूपरेखा सामने आएगी वो स्पष्ट करेगी कि आखिर आउंदे दिनां तक पंजाब किहड़े राह चलण वाला। बिल्कुल सुमित, कह सकते हैं कि बिलों का विरोध तो पहले ही हो रहा सी, पर जो तो खेती कानून बन गया है उदों तो इन्हां दी रणनीति होर भी तेज़ हो गई है, संघर्ष होर वड्डे पद्धर ते लिजाया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हुण देखो कानून के रूप दे विच अगे जिहड़े ऑर्डीनेंस ने बिल ने उन्होंने ने काम करना शुरू कर देना हैगा। पंजाब दा किसान समझदा कि जे हुण रौला पा के इन्हां दा कोई हल हो सकदा उस तो बाद दे विच इन्हां नूं लैके किसी भी तरह का सरकारां कोल नहीं कोई हल रहना
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਵੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੱਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। तो उधर खेती कानूनों के खिलाफ जिथे किसानों च रोह पाया जा रहा उत्थे श्रोमणी अकाली दल किसानों के लिए चट्टान वांग खड़ गया है तो खेती कानूनों को वापस लैन की मंग लगातार की जा रही है, जिस लिए संघर्ष भी विढ़िया गया है। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल के वलों वर्करां नूं लामबंद करने के लिए चलाए अभियान तहत अज मोगा बरनाला ते संगरूर विखे वर्करां नूं लामबंद करने लई पहुंचणगे। सो दस दईए कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के वलों जिथे वर्करां नूं लामबंद किया जा रहा है। 1 अक्तूबर तो ਵੱਖ-ਵੱਖ तख्त साहिबाना तो मार्च कड्ढे जा रहे हैं किसानों के हक विच, जिस नूं लैके रणनीति उलीकी गई है और इस नूं लैके ही वर्करां नूं लामबंद किया जा रहा है। सो फास्ट वे न्यूज़ के आउटपुट हैड रणवीर सिंह राणा साडे नाल जुड़ चुके हैं। रणवीर, कल भी जो देखा जाए तो सुखबीर सिंह बादल वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ दौरा किया गया, वर्करां नाल मीटिंग की गई, पर वहाँ ਹੁੰਗਾਰਾ भी मिलिया। अज के की प्रोग्राम रहने वाले ने? बिल्कुल मनप्रीत, अज भी सुखबीर सिंह बादल मोगा जा रहे ने, बरनाला जा रहे ने ते नाल ही संगरूर विखे भी मीटिंग करनगे। दरअसल लगातार सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਰਅਸਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਣਵੀਰ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਅਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰਣਵੀਰ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ
ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल मनप्रीत, जेकर गल करिए तां इस बार जिहड़ा प्रोग्राम हैगा वो गिलपत्ती पिंड दे विच हैगा बठिंडा दे ते उस तो बाद मानसा दा रखिया गया। पर कट्ठ की गल करिए, कट्ठ जिहड़ा हैगा वो मतलब जदों अकाली दल दा प्रोग्राम जिहड़ा तलवंडी साहब की गल करिए उत्थे काफी बहुत सीगा तां हर जगह ते इकट्ठ हो रहा, क्योंकि खेती आर्डीनेंस नूं लैके जिहड़ा ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗਿਲਪੱਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਓ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕੁਛ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਕੱਠੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ।
इस तहत अज उन्होंने गुरदासपुर, पटियाला, हुशियारपुर, फगवाड़ा, पठानकोट, अमृतसर और तरनतारण विखे अकाली वर्करां नूं संबोधन किया और उन्होंने खेती एक्ट के खिलाफ डट के खड़े होने की अपील भी की। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जदों तक केंद्र सरकार खेती एक्ट्स नूं वापस नहीं लैंदी, अकाली दल दे वल्लों लगातार संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार ते भी जम के निशाने साधे। सुखबीर बादल ने कहा कि केंद्र सरकार किसान मारू नीतियां अपना रही है, जिस नाल किसानां नूं गंभीर परेशानी होवेगी। उन्होंने कहा कि अकाली दल कदे भी किसानां दे नाल बेइंसाफी नहीं होण देवेगा। मैं सेंटर के वजीर नूं कहा, सेंटर के वजीर ने चिट्ठी लिख के भेजती मैनूं कि नहीं होगी। असी चिट्ठी फिर तो मैं किसान जथेबंदी सारे नूं मिलिया कि आ चिट्ठी है, ते मैं जिहड़े वकील है उन्हां नाल भी सलाह कीती। सारे ने सानू सुझाव दिता कि चिट्ठी दे कोई मुल नहीं, जे कानून बन रहा कानून दे विच लिखिया जाए। असी सेंटर दी सरकार नूं कहा चिट्ठियां चुट्ठी दा कोई मुल नहीं, सानू कानून एक्ट बना रहे हो तुसीं, ओहदे 5 लाइनां लिख दिओ कि एमएसपी रहूगी, एमएसपी दे खरीद ते रहूगी ते मंडी सिस्टम जिवें उवें रहूगा। फिर टालो मटाल करन लग गए। फिर असी क्या पार्लीमेंट एक्ट ना लेके आयो, पर एकदम ही पार्लीमेंट का सैशन बनाया गया। फिर असी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग सदी। असी मीटिंग विच फैसला कर लिया कि सेंटर नूं सरकार नूं कहिए कि तुसी आ बिल नूं एक्ट ना बनाओ, पार्लीमेंट की कमेटी नूं भेज दिओ। जो भी बिल, हजारां बिल पहले भी ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ कोई विवाद च आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, पार्लीमेंट की कमेटी बन जाती है, सारे सूबे के MP ਉਹਦੇ मैंबर बन जाते हैं। फिर ਜਿਹੜੇ लोगों के संबंध च बिल है उन्होंने बुलाया जाता है, पूछा जाता है, ਉਹਦੇ जो कमियां फिर बह के दूर करके सारियां जो दूर हो जांदियां फिर पार्लीमेंट लिआंदा जांदा है। कर लिया कि असी उस पार्टी च उस सरकार च नहीं रह सकते ਜਿਹੜੀ सारी पंजाबियों की भावना नहीं समझ सकती। असी उदों इस्तीफा देता तो वोट उल्ट पाई, शरेआम पाई। ਹੁਣ देखना होगा कि की अकाली दल ਦੇ ਇਹ प्रदर्शन केंद्र सरकार ਨੂੰ खेती एक्ट वापस ਲੈਣ ਲਈ मजबूर करते हैं या फिर अगे की ਹੁੰਦਾ है। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। पर अकाली दल ने यह ऐलान किया है कि वो खेती एक्ट के खिलाफ अपना संघर्ष होर तेज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट वे न्यूज़। खिलाफ अपना अभियान तेज करदियां श्रोमणी अकाली दल वालों पंजाब दे विच वर्करां नूं लामबंद कीता जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल दी सीनियर आगू बीबी हरसिमरत कौर बादल वालों पंजाब दा तूफानी दौरा भी कीता जा रहा है। श्री मुक्तसर साहिब विखे वर्करां नूं संबोधन करदियां उन्होंने कहा है कि केंद्र वालों यह भरोसा दिता गया सी कि इस बिल बारे जो भी शंके होणगे उन्हां नूं दूर कीता जावेगा, पर अजिहा नहीं कीता गया, जिस कारण श्रोमणी अकाली दल नूं NDA तो बाहर होना पिया है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल किसानां दे हित सब तो उपर ने। सिंह बादल दे नक्शे कदम ते चल रहा है ते किसानां दे हक दे विच आवाज बुलंद कर रहा है। बहुत बड़ी गिनती में तुसी इत्थे पहुंच के आप दी भैन नूं तुसी अपना आशीर्वाद दिता है कि इस गल च मोहर लाई है कि श्रोमणी अकाली दल सर प्रकाश सिंह बादल जी दे दिखाए हुए रास्ते ते चलदे हुए कोई भी इहो जिहा मुकाम नहीं जिहड़ा असीं अपने हकां वास्ते कुर्बानी करनी हो, अपनी भाईवाल का पुराना साथ अपने किसान आवाज बन के उठाई। फरीदकोट विखे वर्करां दे वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि श्रोमणी अकाली दल हमेशा तो किसानां दे नाल खड़ा है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ में अपने समूह ਪਹਿਲਾਂ के दिनों का वोटरों का ਆਪਾਂ ने शुक्राना करती हूँ कि इतने लंबे चर तो तुम इतने आगे बैठे हो इतना समय इतने बैठना थोड़े प्यार थोड़े आशीर्वाद का जो सबूत है और मनान करती हूँ शुक्राना करती हूँ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਮੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਬੀ ਖੁਰਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਦਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ। ਜੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 113ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਾਲ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਊ ਔਰ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਉੱਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬੋੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ
ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬੋੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾ ਦੇਣਗੇ, ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਦੀ। ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰੇ ਜਾਰੀ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਮਬੰਦ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚਲਾਏਗੀ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਸਤਾਖਰ ਪੱਤਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਮਿਆਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, news@fastway.in। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।